Okay. Now see the array implementation of push and pop. The function push, what you have to do? You have to insert an element into the stack. So first of all, we have to check whether the top is full. So this is like this. We have an int value here. In val, if top equal to max minus one, that means if the top is full, the stack is full, print stack is full. Okay, why minus one? In C, suppose we have the array size is 4, we are inserting from 0, 1, 2, 3. This is max. Max equal to 4, we can store 4 elements 0, 1, 2 at the index 0, 1, 2, 3. Okay, that's why we are checking whether top equal to max minus 1. If in that case, say stack is full. Otherwise, read the element, enter the element to push. Percentage and value, increment the top and insert the element. Increment the top, insert the element. This is the operation for pushing. What about pop? In this case, we have an array. We are pushing elements 1, 2, 3. Our top will be here. Okay. In when we are popping, what you have to check whether top equal to minus 1. That is, if the stack is empty. The stack is empty. What you have to say? Say the stack is empty. Otherwise, the popped element is the topmost element. Popped element in the 3 in the printing. Whether it is the 0, the 1, the 2. Top equal to 2, I know, top in the value 1. This is what we are doing in the case of pop operation, push and pop. Clear? In the case of push, we are inserting element by using the top. But change the value, the top no value change in the top. In the value either code or okay. So put the data insert here, data edukka top over. Okay. This is the push and pop implementation. Okay. Next is display peak is empty function. But what you do in the case of display? Display means we should know what is inside the stack. Stack will create push copy at any time we should know what all contents are there in a stack. Stack will values in the display function. Okay. See, this is the initial condition for a stack. And this is stack create here. We have created a stack here. The elements be 5, 3, 8. The topper then there again topper. Initial case. This is the current state of a stack. This is the current state. ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ടോപ്പ് ഈക്വൽ -1 ആണോ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് എംപ്റ്റി ആയിട്ട് എലമെന്റ് ഒന്നും പ്രിന്റ് ചെയ്യാനില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം സ്റ്റാക്ക് കീസ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എന്താ പറയുക സ്റ്റാക്ക് കീസ് ആദ്യം വരും സ്റ്റാക്ക് കീസ് ടോപ്പ് I equal to top I greater than 0 I minus or minus I both are same ഇവിടെ I minus I എന്ന് എഴുതാം അല്ലെങ്കിൽ I minus എഴുതാം രണ്ടായാലും ഒരേപോലെ തന്നെ print of percentage stack of I. That is, ആദ്യമേ stack of top എന്താ 8 print ചെയ്യും. Okay. പിന്നെ 3 print ചെയ്യും. പിന്നെ 5 print ചെയ്യും. This is the output. This is printed in the reverse order. Okay. At any time, we can call the display function to know what all elements are there inside our stack. Next is peak. Peak means topmost element return here. But top not equal to -1 ആണെങ്കിൽ എന്ത് വേണം return stack top. Top -1 ആണെങ്കിൽ എന്താ stack is empty. If stack is not empty, just return stack of top. Stack of top means 8 return 0. Return stack of top means stack of top will be 8 ആണ് 8 will be returned. Okay. അടുത്ത function is empty ആണ്. Is empty എന്താ ചെയ്യുന്നത് returns true if the stack is empty. If top equal to -1, return 1. Otherwise, return 0. Top -1 ആണെങ്കിൽ എന്താ stack is empty. Stack empty ആണെങ്കിൽ true return ചെയ്യുക. True means 1 for true. നേരത്തെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് 0 for false. True ആണെങ്കിൽ 1 return ചെയ്യുക, false ആണെങ്കിൽ 0 return ചെയ്യുക. Next, this is a push operation using linked list implementation. We have learned about an array. Now we are going to implement the same thing using a linked list. This is push operation. Initially, the stack is empty. Null top equal to null. Top value is equal to null. Now, സാധാരണ linked list എങ്ങനെ ചെയ്യാം? The start value will be null. Start equal to null. Head equal to null. ഇതിന് പകരം top equal to null. Okay. ഇത് push ചെയ്യണമെങ്കിലോ create a node. Create a new node. Create a new node. Insert value.
ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ 1 ആണ്. 1 എടുത്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഇനി നെക്സ്റ്റ് നള്ളല്ലേ വരിക. നെക്സ്റ്റ് നോഡ് നമുക്ക് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് നോഡ് നൾ തന്നെയായിരിക്കും. ഇനിഷ്യൽ കേസ് ആണ്. ഓക്കെ, ടോപ്പ് ഇതിന്റെ പേര് എന്ത് കൊടുക്കണം? ഇതിന്റെ പേര് ടോപ്പ് നോഡ്. ടോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ദിസ് ന്യൂ നോഡ്. ഇൻസൈഡ് വാല്യൂ ടോപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ടോപ്പ് നൽകാം. അപ്ഡേറ്റ് ടോപ്പ്. ഇതാണ് ഈ 3 സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. പുഷ് 1. ഈ പുഷ് 7. നെക്സ്റ്റ് പുഷ് 7. അപ്പോൾ എന്താ, പുതിയൊരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, 7 ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. നെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് വേണം? നെക്സ്റ്റിലേക്ക്, നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിലേക്ക് കൊടുത്തു. ആദ്യത്തെ കേസിൽ നള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുക. സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജില് ഫിസിക്കൽ ടോപ്പിന് കൊടുക്കുക. ടോപ്പ് ഈക്വൽ നോ. ഒന്നുകൂടി അത് എഴുതാം. എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം? ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ നോഡ്, ഇൻസേർട്ട് വാല്യൂ, ഇനിയോ ന്യൂ നോഡ് നെക്സ്റ്റ്. ന്യൂ നോഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ എന്താ? ടോപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കണം അല്ലെ? ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ്. ടോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇത്രയും സ്റ്റെപ്പാണ് ചെയ്യാൻ. Look at this one. We are pushing 9. Create a new node. Remain 9. New node next എന്താ? ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ്. അതായത് ആദ്യത്തെ ടോപ്പ് കേട്ടോ. ഇതിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ടോപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. അടുത്ത പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴോ 4 ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. 4 ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു. ടോപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തു. 5 കൂടി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം. പുഷ് 5. ജസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഇറ്റ്. പുഷ് 5. ഓക്കെ, സോ ഇനിഷ്യൽ കേസിൽ ഇത്രയും ഉണ്ടാവും. 1 7 താഴേക്ക്. This is our initial case. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇനിഷ്യൽ അല്ല, this is a previous case. ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ പുഷ് 5 ചെയ്യാൻ പോണേ. ടോപ്പ് എവിടെ എത്തുന്നത്? This is our top. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? പുതിയ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. 5 വാല്യൂ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തു. ഇതിനെ നെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം? ടോപ്പിലേക്ക് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് ടോപ്പ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം. ടോപ്പ് ഈക്വൽ ടു നോഡ്. അതാണ് ചെയ്യും. This is how we implement a stack using a linked list. Just insert a new node. Insert എവിടെയാ? Insert at the beginning. ഇതാണ് purpose. ഒരു ലിങ്ക് ലിസ്റ്റിന്റെ ആദ്യം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം. This code is same as insert at the beginning. Insert at the beginning. This is the code. Okay. Next, pop operation. Popൽ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Delete the topmost node. എന്താ? ടോപ്പ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ പോപ്പ് ചെയ്തത് പോപ്പ് വാല്യൂ 4 ആണ്. 4 എന്നുള്ള വാല്യൂ പോപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ടോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് മൈനസ്. അപ്പൊ തൊട്ടപ്പുറത്തേക്ക് ടോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് നെക്സ്റ്റ്. ആദ്യമേ എന്ത് ചെയ്യണം? ടോപ്പിന്റെ വാല്യൂ ടോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് ആക്കുക. അത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് പോപ്പ് ചെയ്യണം. പോപ്പ് ചെയ്യണ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നോഡാണ് പോപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക. ഡെൽ നോഡ് എന്ന് പേര് കൊടുക്കുക. ഇതേ പേര് ഉപയോഗിക്കുന്ന നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഫംഗ്ഷൻ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെൽ നോഡ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക. ടോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് നെക്സ്റ്റ്. ടോപ്പ് ഇതാക്കുക. ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തിട്ടെ ആദ്യമേ ഡെൽ നോഡ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് നോഡാണ് ഡെൽ നോഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത്. ടോപ്പ് എങ്ങോട്ട് വേണം? ടോപ്പ് ഈക്വൽ ടു ടോപ്പിന്റെ നെക്സ്റ്റ്. ടോപ്പ് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് എത്തി. ഈ ഡെൽ നോഡ് ഫ്രീ ആക്കാമല്ലോ. ഡെൽ നോഡ് നെക്സ്റ്റ്. ഡെൽ നോഡ് നെക്സ്റ്റ് എങ്ങോട്ട് വേണം? ഡെൽ നോഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നൾ. delete ഇതിന് നെക്സ്റ്റ് നള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുക. ഇത് ഫ്രീ ആക്കും. അപ്പൊ ഇത് കിട്ടും. ഇത് ഫ്രീ ആക്കണമെങ്കിലോ ആദ്യമേ ഇതിന്റെ പേര് ഡെൽ നോഡ് എന്ന് കൊടുക്കുക. ടോപ്പ് ഇതാക്കുക. ഇത് ഈ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എടുത്ത് നള്ളിലേക്ക് കൊടുക്കുക. മനസ്സിലായാലും ഇത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെ. 7ന്റെ പേര് ഡെൽ നോഡ് കൊടുക്കുക. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് മനസ്സിലാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ടോപ്പിന്റെ വാല്യൂ ഇതാക്കുക. ടോപ്പ് മാറി ഇതായി. ഇത് നള്ളിലേക്ക് കൊടുത്തു. ഇങ്ങനെ ഓരോന്നാണ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ നമ്മൾ 1 പോപ്പ് ചെയ്തു. അവസാനം empty ആയി. ഇനി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. It will say that the stack is already empty. Okay. This is implementation using linked list. Linked list കേസിൽ എന്ത് വേണം? ഒരു നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം. struct node int data struct node star next star topic ഒരു null. അതായത് ഒരു പുതിയ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ഡേറ്റ ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ആർക്കും വ്യത്യാസം എന്താ? നമ്മൾ നേരത്തെ ഹെഡ് എന്ന് ഉപയോഗിച്ചത്. അതിന് പകരം ടോപ്പ് ഉപയോഗിച്ചു.
ഒറ്റ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. പുഷ് ചെയ്യണ എന്ത് വേണം? ക്രിയേറ്റ് ന്യൂ നോഡ്, സ്ട്രക്ട് നോഡ് സ്റ്റാർ ന്യൂ നോഡ് ഈക്വൽ സ്ട്രക്ട് നോഡ് സ്റ്റാർ MLF സൈസ് ഓഫ് സ്ട്രക്ട് നോഡ്. പുതിയ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു, ന്യൂ നോഡ് ഡേറ്റ ഈക്വൽ നമ്പർ കൊടുത്തു, ന്യൂ നോഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ ടോപ്പ് കൊടുത്തു, ടോപ്പ് ഈക്വൽ ന്യൂ നോഡ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് വി ആർ ഡൺ. നമ്മൾ എഴുതിയ അതേ കോഡ് തന്നെയാണ്. കോഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. കോപ്പി ചെയ്യണമെങ്കിലോ നോട്ട് ഡിലീറ്റ് നോട്ട് കൊടുത്തു, ഇന്ത്യൻ നമ്പർ ഇപ്പോൾ അണ്ടർഫ്ലോ ആയാൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ടോപ്പ് നള്ളാണെങ്കിൽ പ്രിന്റ് സ്റ്റാക്ക് അണ്ടർഫ്ലോ, അല്ലാത്തപ്പോൾ എപ്പോഴും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം. നമ്പർ ഈക്വൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഡേറ്റ, അതിന്റെ പേര് ഡെൽ നോഡ് എന്ന് കൊടുത്തു. ഡെൽ നോട്ട് ഈക്വൽ ടോപ്പ് ഈക്വൽ ടോപ്പ് നെക്സ്റ്റ്, ഡെൽ നോട്ട് നെക്സ്റ്റ് ഈക്വൽ നൾ, പ്രീ ഡെൽ നോട്ട് പോപ്പ് ഡാറ്റ ഇസ് നൾ. ഓക്കെ, പോപ്പ് ഡാറ്റ ഇസ് നൾ. നമ്പറാണ് പോപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, നമ്പർ പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ദിസ് ഈസ് എ പോപ്പ് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ. ഞാൻ മൂന്നെണ്ണോട്ട് ഉണ്ട്. എന്താ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം, എൻഡ് ചെയ്യണം നോക്കണം, അതിന് പീക്ക് വാല്യൂ അറിയണം. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ if topical null, say this is stack underflow. Okay, ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താ ക്യൂ ഈക്വൽ ടോപ്പ് കൊടുക്കുക. while q not equal null, print q data. നമ്മൾ നേരത്തെ എലമെന്റ്സ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ ട്രാവേഴ്സ് ചെയ്യില്ലേ, ഇത് സെയിം ആസ് ട്രാവേഴ്സ് പ്രോഗ്രാം. ലിങ്ക് ലിസ്റ്റ് ട്രാവേഴ്സ് സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെയാണ്. പേര് ടോപ്പ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്നോ, അതുപോലെ ടോപ്പ് എന്നായിരിക്കും മറ്റേ ഹെഡ് നമ്മൾ കണ്ടേ ടോപ്പ് എന്നായിരിക്കും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ക്യൂ എന്നുള്ള എക്സ്ട്രാ നോഡ് കൊടുത്തു, ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ടോപ്പ്, ക്യൂ നൾ, if q not while q not equal null, print q data just q equal to q next. ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഈസ് empty ടോപ്പ് empty ആണോ, empty അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഡാറ്റ ഈക്വൽ ടോപ്പ് ഡാറ്റ പ്രിന്റ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് ഈസ് empty. ഈസ് empty കേസിലോ if top equal null, return 1, otherwise return 0. empty ആണെങ്കിൽ ട്രൂ ആയിരിക്കും. if is empty, if empty, answer is true. Else, okay. Now one more concept is there, which is known as multi-stack. Multi-stack means multiple stack. ഒരു സ്റ്റാക്കിൽ നമുക്ക് ഒരു എലമെന്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് എലമെന്റ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കുറെ എണ്ണം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റാക്സ് അറേഞ്ച് ചെയ്യും. ഒരേപോലെ ഒരേ ഇൻഡെക്സ് വെച്ച് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാവുന്ന മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റാക്സ്. നമ്മൾ കോയിൻസ് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്, അതേപോലെ അടുത്ത സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്, അതേപോലെ അടുത്ത സ്റ്റാക്ക് ഉണ്ട്. ഒരൊറ്റ ടോപ്പ് മതി. ടോപ്പ് വരികയും ഇവിടെ എല്ലാതും വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. 5, 6, 7 ഒരേപോലെ വാല്യൂസ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യും. മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റാക്സ്. ഓക്കെ, ഒന്നിന് പകരം കൂടുതൽ സ്റ്റാക്സ് ഉണ്ട്, അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ സ്റ്റാക്സ്. Now see the implementation of stack using an array. Okay, this is a program. Can you see this? We just enlarge the size. Okay. Take the maximum as 10. Maximum value is equal to 10. That means we can store elements from 0 to 9. Top equal to -1. Top equal to -1. And we create a stack with maximum number of elements. An array ആണ്. പേര് സ്റ്റാക്ക് നോക്കും. നമ്മൾ ABC നേരത്തെ കൊടുത്തതിന്റെ പകരം ഇവിടെ സ്റ്റാക്കിന് പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓപ്പറേഷൻ ഏതൊക്കെ ഉണ്ട്? പുഷ് ഉണ്ട്, പോപ്പ് ഉണ്ട്, ഡിസ്പ്ലേ ഉണ്ട്, പീക്ക് ഉണ്ട്. We start with main integer ch. We create an infinite loop. Okay, while one is the infinite loop create ചെയ്തേക്കാണ്. Print out stack menu, push, pop, peek, display and exit. Enter your choice, scanf and choice. Choice ready ചെയ്യുക. ചോയ്സിന്റെ വാല്യൂ 1 ആണെങ്കിൽ പുഷ് ചെയ്യുക, 2 ആണെങ്കിൽ പോപ്പ് ചെയ്യുക, 3 ആണെങ്കിലോ പീക്ക്, 4 ആണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേ. ഈ 4 ഫംഗ്ഷൻസ് ചെയ്യുന്നത്. 5 ആണ് എക്സിറ്റ്. അത് ഇൻഫിനിറ്റ് ലൂപ്പ് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. നമ്മൾ 5 അടിച്ചാൽ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് വരൂ, ബാക്കി എല്ലാത്തും റോങ് ചോയ്സ്. ഇത് പുറത്ത് വരികയാണ് 5 അടിക്കണം, എക്സിറ്റ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ 1 ആണ് പുഷ് കോപ്പി ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും, കറങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ പുഷ് ഓപ്പറേഷൻ ഇതൊക്കെ സിമിലർ സെയിം തന്നെയാണ്. പുഷ് എന്താ ചെയ്യണേ, ആദ്യമേ ടോപ്പ് -1 ആണോ നോക്കുക, ഫുൾ ആയോ നോക്കുക. ഫുൾ ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് ഫുൾ ആണെന്ന് പറയും, ഓവർഫ്ലോ ആണ്. ഫുൾ അല്ലെങ്കിലോ റീഡ് എലമെന്റ് പുഷ്, ഏത് എലമെന്റ് ആണ് പുഷ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കുക, അത് റീഡ് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എന്താണ് ടോപ്പ് ഇൻക്രിമെന്റ്, 2 ഓപ്പറേഷൻ ഉള്ളൂ. ടോപ്പ് ഇൻക്രിമെന്റ് ചെയ്യുക, സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പിലേക്ക് വാല്യൂ ചെയ്യുക. ടോപ്പ് ഈക്വൽ ടോപ്പ് പ്ലസ് 1, സ്റ്റാക്ക് ഓഫ് ടോപ്പ് ഈക്വൽ വാല്യൂ, പുഷ് വരും. Okay, function is over. Next is pop. പോപ്പിലേസിലോ ടോപ്പ് ഈക്വൽ -1 ആണോ, സ്റ്റാക്ക് empty എന്ന് പറഞ്ഞു, അണ്ടർഫ്ലോ ആണ്. ഇല്ലെങ്കിലോ സ്റ്റാക്കിന്റെ ടോപ്പ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുക.
Print the top of stack, top equal to top minus 1, top on the first. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എടുത്ത് top on the first. Okay. Next is peak. Peak is the ഏറ്റവും topmost element നമുക്ക് return ചെയ്യണം. But top minus 1 ആണെങ്കിൽ under. I'm sorry, if top not equal to minus 1. Top minus 1 അല്ലേ. Top minus 1 ആണെങ്കിൽ എന്താ stack is empty. Okay? If top is minus 1, stack is empty. Underflow ആണ്. ഇല്ലെങ്കിലോ the topmost element is stack top ആണ്. Stackലെ topmost element. Last is display. Display എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ എലമെന്റും ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യണം. ടോപ്പ് മൈനസ് 1 ആണെങ്കിൽ സ്റ്റാക്ക് എംറ്റി. എല്ലാത്തിനും തന്നെ വരുന്നത് ടോപ്പ് മൈനസ് 1 ആണോ സ്റ്റാക്ക് എംറ്റി. നമുക്ക് ആവശ്യം മൈനസ് 1 ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താണോ മൈനസ് 1 ആണോ എംറ്റി ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. എംറ്റി അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, സ്റ്റാക്ക് കീസ് പ്രിന്റ് ചെയ്തു. ടോപ്പിന്റെ വാല്യൂ 0 മുതൽ ടോപ്പ് മുതൽ 0 വരെ ലാസ്റ്റ് എലമെന്റ് വരെ ആ ഒരു എലമെന്റ് ആയിട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. സ്റ്റാക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ടോപ്പ് മൈനസ് 1 ആണെന്ന് നോക്കണ്ടേ? ഒന്ന് കോപ്പി ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നോക്കണം, രണ്ടാമത് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നോക്കണം. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് മാക്സിമം ആയോ നോക്കണ്ടേ? ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാക്സിമം ആയോ നോക്കണം. ഓക്കെ, when we are trying to push, we are checking whether the stack is full. കോപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ എംറ്റി ആണോ നോക്കി, ബാക്കി എല്ലാത്തിനും എംറ്റി ആണോ നോക്കണം. ക്ലിയർ? This is the output implementation of stack using an array. This is the first menu: push, pop, peek, display, and exit. I'm going to push 1. ഏത് എലമെന്റാ പുഷ് ചെയ്യണ്ടേ? I'll push 1. Again push 2. Again push 2. Again push 2. Again push 2. So we have inserted 1, 2, 3, 4. Let me display 4, 3. ഏത് ഓർഡറിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്? 4, 3, 2 റിവേഴ്സ് ഓർഡറിലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നത്. Okay. Now we are going to print the peakest element. Top value is equal to 4. This is the peak element. ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ 4 ആണുള്ളത്. ഇനി ഇത് നോക്കണ്ടേ? We are going to pop. Topmost element pop ചെയ്തു. Deleted 4 is deleted. Again pop ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 3 is deleted. So one more element is deleted. Display okay. Display സ്റ്റാക്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു 1 മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതൊരു കോപ്പി ചെയ്യാം. കോപ്പി എന്താ 2 കോപ്പി ചെയ്തു. ഒന്നൊരു കോപ്പി ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. സ്റ്റാക്ക് is empty. ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. Again stack is empty. Okay. The program over ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? 5 ആവണം. Exit ആക്കണം. So we implement using an array. Next is implementation of stack using a linked list. എന്താ വ്യത്യാസമുള്ള? ആദ്യമേ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. We have created new node, struct node, പുതിയ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു. ടോപ്പിക്കിൽ null. പുഷ് ഉണ്ട്. പുഷിൽ എന്താ? ഒരു ന്യൂ നോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക, അത് മെമ്മറി അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക, ന്യൂ നോഡ് ഡേറ്റയ്ക്ക് നം കൊടുക്കുക, ന്യൂ നോഡ് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പ് കൊടുക്കുക, ടോപ്പിക്കൽ ന്യൂ നോഡ്. ഇതേ ഓപ്പറേഷൻസ് പുഷ് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി. എനിക്ക് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതേ ഓപ്പറേഷൻസ്. ടോപ്പിക്കൽ -1 ടോപ്പിക്കൽ നള്ളാണെങ്കിൽ റിട്ടേൺ 1, അതർവൈസ് റിട്ടേൺ 0. പീക്ക് ആണെങ്കിലോ if top is not empty, return the value, otherwise stack is empty. Okay. Going to look at the pop operation. Popilo null, stack is underflow. അല്ലെങ്കിൽ num equal top data, ഏറ്റവും top data read ചെയ്തു. delete not equal top ആണ്. top equal top next ആക്കി, del not next equal null ആക്കി, ആ നോഡ് ക്ലിയർ. ക്ലിയർ? print the deleted data. നമുക്ക് delete എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ pop എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം. both are same. ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഡിസ്പ്ലേ ആണെങ്കിൽ ആദ്യം സ്റ്റാക്ക് underflow ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ട. If top equal null, stack is underflow. Otherwise, q equal to top. While q not equal to null, print q data. Q equal to q next. If null അല്ലെങ്കിൽ data print ചെയ്യുക, q equal to q next കൊടുക്കുക. Look at the main menu. Main menu stack menu, list implementation. Push pop. നേരത്തെ പോലെ push pop, display, peek, exit 4 operations ആണുള്ളത്. Okay. Scan ചെയ്തു. What is the value of switch? 1 ആണെങ്കിൽ push ചെയ്യുക, 2 ആണെങ്കിൽ pop ചെയ്യുക, 3 ആണെങ്കിൽ display ചെയ്യുക, 4 ആണെങ്കിൽ peek ചെയ്യുക, 5 ആണെങ്കിൽ exit ചെയ്യുക. This is the total. We'll see how it is implemented. Okay. Here also we are going to push from 11. Enter 1, pushing 11, 2, pushing 12,
Again, one. Oh, I'll copy it. എന്താ ചെയ്തത്? പുഷ് ചെയ്തു, രണ്ടാമത് കോപ്പി ചെയ്തു, ഒന്നുമില്ല. ആദ്യത്തെ എലമെന്റ് 12 ആണ്. Wrong. Enter your choice 12, you get a wrong choice. Again, we try again. Let me see whether there's anything in this. Nothing is there. Okay. I'm going to push again. 11 push ചെയ്തു, push again, 12 push ചെയ്തു, push again, 13 push ചെയ്തു, push again, 14 push ചെയ്തു, push again, 15 push ചെയ്തു. Now going to display. So this is what you have pushed. Then teacher field കൊടുക്കുക 11, 12, 13, 14, 15. Reverse order ആണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുക. Now going to pop. 15 വേണ്ട, രണ്ടടിച്ചു. 15 ഇല്ല, ഒന്ന് ഡിസ്പ്ലേ നോക്കാം. 15 ഇല്ല, 15 is gone. Okay. പീക്ക് നോക്കി ഞാൻ എന്ത് കിട്ടണം? 14 കിട്ടണം. The topmost value is 14. 14. എന്താ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തില്ലേ? ഒന്നിട്ട് കോപ്പി ചെയ്യാം. ഡിസ്പ്ലേ നോക്കുക. 14 പോയി. ഓക്കെ, this is the program. കോപ്പി ചെയ്ത് ഓരോന്നോരോന്ന് പോയി. ഈ ഓരോന്നൊരു പുഷ് ചെയ്യാം. ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു 99 ഇടാം. We try to display 99 അവസാനം ഇട്ടത് ഏറ്റവും മുകളിൽ. Last in first out. Last in first out. Clear? This is the implementation. I'm going to exit. So this is the program. We have learned about linked list and array implementation of stack. Okay. Yeah. Thank you.